استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وستار العيوب وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. استغفر الله رب البرية واستغفر الله من الخطايا. استغفر الله العظيم لي ولوالدينا من جميع المعاصي. استغفر الله العظيم لي ولوالدينا من جميع المعاصي. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لي وارحمني وتوب علي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني أنا عبدك أنا على عهدي ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سوء ومقبول وصلح الشر ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة الرسول سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح أزواجه الطيبات أمهات المؤمنين خصوصا إلى روح سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وأولاد فاطمة الزهراء وبقية أزواجه وأولاده وذريته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى روح الإمام حسن البصري وإلى روح الإمام علي زين العابدين وإلى روح الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلى روح الإمام جعفر الصادق وإلى روح الإمام روحي وإلى روح الإمام أسري الزبدي وإلى روح الإمام أبي محمود معروف الكرمي وإلى روح الإمام جنيد البغدادي وإلى روح الإمام قطب المقام سلطان عظيم الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح الإمام قطب الأحوال أبي يزيد البسطامي وإلى روح الإمام قطب العلوم أبي حامد محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي ثم إلى روح قطب الأكوان سيد محمد بن عبد الكريم الصمد المدني القادر الحسني وإلى روح خليفة بن شيخ الدين بن عمر خان المدني ثم إلى روح شيخ ابن عربي وإلى روح شيخ ابن رسلان وإلى روح شيخ ابن عبد الله السكندري وإلى روح شيخ سيد محمد بن زيد بن فقيه جلال بن أجين وإلى روح شيخ محمد أرشد بن عبد الله لدن البيان المنجري ثم إلى روح شيخ سيد عبد الله بن علوي الحمدان الحضرمي الشافعي اليماني ثم إلى روح شيخ إمام نواوي المنتني وإلى روح شيخ محمد كشف الأنور بن هاجي إسماعيل المنجري وإلى روح شيخ شرواني عبد الباقي وإلى روح شيخ شارع التقوى ثم إلى روح شيخنا بهاجي محمود أمين بن هاجي محمد رمضي بن هاجي محمد أمين ثم إلى روح شيخنا بهاجي مختار بن هاجي سلمان وإلى روح شيخنا بهاجي محمد أبرار بن هاجي دهلان وإلى روح شيخنا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني المكي وإلى روح شيخنا سيد حمد الكام مكة المكرمة ثم إلى روح شيخنا سيد عبد القادر بن أحمد سيد جدة ثم إلى روح شيخنا سيد عباس بن علوي بن عباس المالكي الحسني المكي وإلى روح شيخنا بأجل محمد زين بن عبد الغني والمشهور بجلوس منقل البنجري ثم إلى روح شيخنا محمد يسرى بن عبد الغني البنجري ثم إلى روح شيخنا إبراهيم بن فتحون وإلى روح شيخنا الحبيب علي بن عبد الله بن قاسم القدري ثم إلى روح أمنا شريف ورقية بنت عبد الله القدري ثم إلى روح شيخنا الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حافظ بن شيخ أبو بكر الكريم بن ترمون ثم إلى روح وأذكر هجي عبد الله مريسي وأذكر هجي عبد الرشيد وأذكر هجي عثمان إبراهيم وأذكر هجي جعفر صدق
Najran, Samarinda, Kalimantan Timur, wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidin anhum wal muntasibin ilayhim thumma ila ruh kulli waliyyin wa waliyyin jami'i awliya'illahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha aina ma kanu wa kana al-ilmu 'ilmi wa hadat arwahuhum amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina kulluhum wa nakhusu ila rahman ijtama'a lahum hajja aliyah binti Mansur, Asma'il bin Samman, Salamah binti Asma'il, Aisyah binti Asma'il, Hajjah Dahliyah binti Asma'il, Khairiyah binti Asma'il, Rusamiyah binti Asma'il, Hajjah Zainab binti Darawi, Haji Basrat bin Sulaiman, Hajjah Jamilah binti Haji Zawmi, Taufiq bin Haji Zawmi, Ramli bin Abdul Wahab, وإلى روحه جدنا عبد الحميد بن أرضي بن طاهر بن عبد القدير وجدتنا مريم بنت عبد الشكور مرتسنة بنت عبد الحميد جميلة بنت عبد الحميد محمد أمين بن عبد الحميد حميدة بنت عبد الحميد ثم إلى روح أبينا مخير الدين بن عبد الحميد بن أرضي بن طاهر بن عبد القدير وعمنا تبراني بن عبد الحميد بن أرضي بن طاهر بن عبد القدير ثم إلى روحه أخينا محمد الرفاني بن فايم المرسلين بن رفعي رحمياتي بن بصري الشاه توفيق بن هداية الشاه بن إسماعيل الحسن ثم إلى روحي حجي محمد بن حجي عبد الرشيد حجي رافعة بنت حجي محمد رملي بن حجي محمد أمين حجي ساسي بن حجي أرشد حجي بشرية بنت جندر حجي مرضية بنت عبد الله جندر بن عبد الله حجي أرشد بن عبد الله حجي إندر بنت عبد الله حمزة بن عبد الله فاطمة بنت عبد الله وبين روحي حجي أرسل بن عجل حجي مسلية بنت جهري حجي محلب بن ساسي حجي رومي بنت حجي فهد حمزة حسين بن حجي محلب علي أرشد بن حجي محلب أسمارا بن حجي أبصرا حجي فاطمة بنت عبد الله حجي سمارة بن رسول سلطانو محمد حدادي بن ميجان مرني بن أحمد مسلم خير الأنور بن عبد المراد حجي سفيان بن عبد أمري حجي أربيان بن آسم حجي أحمد فوزي بن حجي أحمد نفيس حجي سيدي نور زينب بن حجي عربي حجي دهلينا بنتي محمد دهلة حجي خيراني بن سلمان حجي مرحبا بنت حجي أرطم حجي هديدي بن حجي محمد حجة سيدي عائشة بنت شهدة أنقتس بن أمير حجي محمد إسحاق بن حجي رحمد Gusti Haji Syarifuddin bin Gusti Haji Taufik Haji Jumatan binti Abdullah Umayla Ruhi Haji Murhani binti Muhammad Qadri Haji Maulidin bin Haji Abdul Razak Samman bin Sumarijul Sadiran bin Kasan Masikum binti Subawiro Katian binti Murtaridu Sadiman Isi binti Wakili Haji Marhan bin Haji Syahdan Haji Tata bin Haji Matra Ismakmur Haji Mukhtar bin Haji Baco Rushidah binti Haji Budar Sugino Muqadi bin Radin Mas Muqadi Muhammad Abdul bin Idar Musa Haji Khadijah binti Abdul Fattah Amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin kulluhum Anna Allah yataghashahum birrahmah wal maghfirah yu'li darajatihim bil jannah yanfa'una bi asrarihim wa adwarihim wa ulumihim wa nafakhatihim wa khususiyatihim wa karamatihim wa yuhmina bi himayatihim wa amidana بمدادهم في الحياة الدنيا والآخرة يقوي علينا الإيمان واليقين والرضا والتسليم يمن علينا بالعافية والتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر في طاعة الله ورسوله حفظ الإيمان والوفاة إليه إنه أرحم الراحمين ويرزقنا علما لدنيا علما مباركا علما تبلغنا جنتك دار السلام يا سلام سلمنا والمسلمين من فتنة هذا الزمان سلمنا والمسلمين من آفة الدنيا وعذاب الآخرة وعلى هذه النية على كل ما نبي صلاتنا الصالحون إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير البرية الكرام شاهد الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أنزل على عبده كتابا عجبا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أشرف الخليفة عجبا وعربا اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم وعظم وتفضل أنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله
وأصحابه السادة النجباء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين، اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Yang paling patut diperhatikan dan diusahakan adalah berada di saf pertama dan selalu tetap berada di saf pertama ketika setiap kali melakukan salat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'lamu an-nasu ma fil adan was-saff al-awwal, thumma lam yajidu illa an yastahammu 'alaihi lastahammu." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika seandainya orang-orang mengetahui keutamaan, jika seandainya umatku mengetahui keutamaan yang terdapat di dalam adzan dan shaf yang pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkan shaf pertama, tidak bisa mendapatkan fadilat adzan kecuali dengan mengadakan undian, niscaya mereka akan mengadakan undian tersebut. Dua perkara yang sangat besar pahalanya. Satu, tukang adzan. Yang kedua, shaf yang pertama. Apabila sudah berhadapan dua macam ini, jangan bertunjulan, berhendak tuh pada huluan. Ingatin, adzan aja bertunjulan, tunjuk sana, situ. Jangan bertunjulan kalau masalah adzan. Kalau imam baru bertunjulan, baca doa baru bertunjulan, amplopnya ambil dahulu. Dua perkara yang jangan sampai kita serahkan kepada orang lain selagi kita masih bisa, apalagi kita yang bertugas. Jangan pernah serahkan dua perkara itu kepada orang lain. Apa itu? Adzan. Apa itu? Berada selalu di saf barisan pertama di setiap kali melaksanakan sholat berjamaah. Andainya umatku itu tahu, kata Nabi, keutamaan dua perkara itu, meskipun mereka harus mengadakan undian, lotre, bergoncang, bergolak, dikuncang undian, siapa yang gugur barisan, maka mereka pasti akan mengadakan undian tersebut demi untuk mendapatkannya. Ada peduli? Ada kita kata di sini kosong, bertunjulan menyuruh aja bertunjulan. Ingat, di saf pertama itu jangan bertunjulan. Ini bagi laki-laki. Kalau perempuan, maka hendaklah berjauh-jauh dari lelakian. Sembahyang itu paling afdal, itu paling dibuka safnya bagi laki-laki, sementara perempuan yang paling di belakang itu paling afdal safnya. Kenapa? Supaya ketika ucapan perempuan itu, suaranya itu jangan terdengar meskipun sekadar berdehem-dehem atau batuk. Suara perempuan itu adalah aurat. Umpamanya ujar si imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa yang dilakukan oleh si perempuan? Sedikit aja, yang penting mengaminakan terus. Amin, berbunyi. Kadang-kadang makmum yang ada di muka itu di situ sembahyang, pian imam mengaminakan aminnya si imam. Kadang-kadang oleh makmum di muka batal sembahyang beginian itu.
semua mazhab mengatakan suara perempuan itu adalah aurat. Apabila terdengar di waktunya salat, maka si perempuan yang suaranya terdengar itu batal salat. Nah, jadi di pilihan itu makin jauh sampai dengan laki-laki makin abdal. Bisa ada kesan lagi di muka sini ke belakang berataan bukuannya supaya sangat benar itu sembahyang. Memang bagus bini-bini itu harusnya kalau majelis kayak ini kenapa malah di situ kalau sembahyang bagusnya tapi di sana diandaki paling ada diandaki di fikih yang benar. Sebaiknya tahu bahwa imam bangkit melihat. Kenapa? Kalau ada melihat kacau ulangnya lah. Kalau yang tidak melihat bisa kacau. Kemudian kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, orang yang hendak mendapatkan saf yang pertama karena keutamaannya, hendaklah menuju ke situ sebelum orang-orang penuh sesak dan mendahului orang-orang lain sebelum mereka sudah berada di saf yang pertama tersebut. Artinya berdahuluan dulu nih. Coba lihat kalau di Madinah itu subuh itu di Masjid Nabawi di Madinah itu lah. Coba lihat kalau subuh menunggu pintu tuh buka, apalagi saf yang bagian depan mau dibuka. Coba lihat sama yang subuh, wah kejajal. Begitu sudah dibuka, berak langsung bukaan. Apa tujuannya? Mendapati saf yang pertama. Kenapa? Orang yang berada di saf pertama itu selalu mendapatkan doa kebaikan keberkahan dari para malaikat. Itu senantiasa. Selama ia berada di tempat itu, maka malaikat itu mendoakan terus. Doa yang baik-baik keluar. Ada kita ini aneh, sudah sembahyang di situ bagus-bagusnya di saf pertama, karena dan gitu sudah Allahumma antas salam wa minkas salam, mundur ke belakang. Nah ini salahnya. Harusnya kata Nabi tetap mereka itu di sana. Kata Habib Abdullah bin Alawi, jangan bergeser dari saf pertama sampai pelaksanaan sholat hingga sampai doanya itu berakhir. Ada kita ini kadang bila sudah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayya rabbana bis salam wa adkhilna jannatal darussalam, terus sudah mundur ke belakang. Jadi staf yang nyaman di belakang. Itu kekurangan kita. Maka putuslah doa para malaikat bagi orang yang selalu berada di saf yang pertama. Selama mereka berada di saf pertama sampai berakhir sholat itu, maka doa malaikat itu, doa malaikat. Pada tamu Pak Mulut kan bisa mendengar juga doa malaikat apa doanya. Jangan ulun bisa mendengar, ulun bisa akan ya. Yang jelas yang pasti itu adalah doa kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Boleh jadi ia melangkahi pundak mereka sehingga mengganggu mereka yang datang duluan, sedangkan perbuatan itu terlarang. Jangan datang ke masjid itu lambat-lambat, puntingan itu saf yang dibuka sementara kaina akhirnya melangkahi orang, melewati orang, sejadah orang diinjak, surban orang dijajah, bahu orang dikikihi semerataan. Nah, anak pemuka jangan, itu menyakiti orang, itu mengganggu orang. Sudah itu tidak boleh, itu hilang perkara dapat anugerah terbaik di saf yang pertama itu hilang karena kita menyelat-nyelati orang, menginjak sejadah orang, menginjak akan surban-surban orang yang sudah datang duluan. Barang siapa takut melakukan hal itu, maka salatnya di saf yang lain itu lebih baik baginya. Kemudian ia harus menyalahkan dirinya sendiri atas keterlambatannya sehingga didahului oleh orang lain menuju saf-saf yang pertama. Disebutkan di dalam satu hadis,
la yazalu aqwamun yata'akharuna hatta yu'akhiruhumullah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang-orang terlambat datang untuk salat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengakhirkan mereka. Urusan rahmat taduli juga dapat, urusan rezeki taduli juga dapat, urusan jodoh taduli juga dapat. Kenapa? Gara-gara suka melambat-lambatkan saf yang pertama. Sudah ada kosong di saf pertama, ketunjulan pulang. Imam malah bersuara, "Stawu wa'tadilu tarasu." Kayak itu lebih jelas. Atimmu saffal awal fal awal atimmu sufakum fa inna min tasfiyati sufuf min itmami salah min iqamati salah. Suddul khalal, ujar orang di Makkah. Suddul khalal, tutupi yang kosong, celah-celah yang kosong itu ditutupi, ditambal, cepat diisi. Suddul khalal, atimmu saffal awal fal awal. Sempurnakan dulu saf yang pertama, jangan berdadas-dadas maulah saf yang kedua, jangan. Saf pertama dulu, kalau sudah selesai saf pertama penuh, baru bikin saf yang kedua. Dikada saf pertama belum tuntuk, udah maulah baru saf kedua. Termasuk sunat-sunat penting yang sering dilalaikan adalah merapikan dan meratakan saf-saf. Adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu sendiri dan sering menganjurkan dan menyuruh para sahabatnya untuk melakukan perataan saf. Nabi itu sampai berjalan keluar, sudah berdiri di peimaman, keluar pulang sidina, lihati dulu saf barisan pertama, berdiri sidin berjalan. Kena tetai Pak Imam sekali-sekali berjalan bilangnya kada mau makasih kada mau suruhi dulu muka dulu sampai berjalan ke sini halnya yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berjalan di antara saf-saf para sahabat ketika hendak melakukan salat. Beliau tidak mengangkat takbiratul ihram ketika salat sebelum saf itu rapi dan rapat sempurna. Atimu saffal awal fal awal, sempurnakan, rapatkan dan luruskan dan rapikan saf-saf yang di depan terlebih dahulu. Kalau sudah rapi baru bikin saf lagi. Kalau sudah rapi saf kedua baru bikin saf lagi yang ketiga. Apa jadi imam di Masjidil Haram? Suddul khalal, blokir yang kosong, penuhi saf-saf yang kosong, masuki maksudnya. Jangan sampai ada celah, bahaya kalau ada celah, bisa masuk jatuh syaitan di situ. Maka kecungkung kayak syaitan, kayak anjing, melihat orang sembahyang ya. Makanya kan tunjukin sedikit melihat apakah ada lucu, kiki-kiki ketawa sembahyang. Kenapa? Ya syaitan mengkritiki. Coba kita kanak-kanak tuh biasanya kalau sudah kumpulan pada kanak-kanak tuh, apakah kanak-kanak tertawaan? Tutup sembahyang mana ada tawaannya? Kenapa? Karena syaitan umpat di barisan kanak-kanak situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kalian meluruskan saf-saf kalian ketika setiap kali salat, atau Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan hati kalian. Coba lihat. Kenapa hati manusia itu susah disatukan? Kenapa antara anak dengan orang tuanya kada bakal cucukan? Anak dengan mamanya kada cocok, anak dengan abahnya kada
Siapapun pelaku yang tidak mau merapikan musab, maka dia tidak akan pernah merasa cocok dengan orang lain. Tuh buktinya sudah. Orang cocok aja di rumah sama taat, iya aja seorang kan merasakan cocok. Kenapa? Gara-gara inya seorang menyalahi sab ketika sembahyang, bisa tak ke muka, bisa tak ke belakang. Ini kayak apa merapikan musab? Yang dilihat rapi sab itu adalah tumit. Banyak yang ada tahu, ya ada awak yang tinggi, orangnya tinggi. Ada sebagian orangnya rendah, kayak ulun kan rendah. Ada yang mana tinggi, Pak Junaidi mana? Pak Junaidi tinggi. Nah, yang cara merapikan musab itu seperti apa? Adalah diukur dari tumit-tumit, bukan ujung jari. Kalau ujung jari habisnya pada mau rata. Tumit. Nah, nih tumitnya nah, rapi-rapi itu berataan. Rata tuh awaknya berataan sampai ke ujung. Coba aja tumitnya rata sama rataan. Kena sembahyang kena isya. Kena ulun berjalan mulai di belakang mau liatin bilanya kalau mau ulun sifat petisnya. Suruh merapikan musab. Iya kelak. Oke aja kan memang kena ulun ke belakang. Bila kalau mau ulun tunjul petisnya. Betisnya. Jadi nak merapikan tuh nah. Nih tumit, pasakan tumit itu di garis itu nah. Pasakannya di garis ini nah. Kayak udah nah. Rapi tuh rata. Lihat dia mulai ujung rata bagus susunannya. Tapi kalau merapikannya dari depan ujung kaki, ujung jari kita bagian depan kadang mau rata. Ada tak muka, ada tak belakang. Berpirut-pirut lah. Ya ular melingkor. Ada bisa itu. Kenapa hati orang itu berbeda-beda? Kenapa pendapat orang itu banyak berbeda-beda? Kenapa susah disatukan dan kenapa penyebabnya hati manusia itu selalu merasa tidak cocok dengan orang lain? Ini akibat diantaranya adalah akibat sab ketika sembahyang bagi sab itu ada rata. Kadang orangnya, ulun kan sembahyang tambah bungol. Ada gurmainya, ada bibainya. Ulun kan sembahyang. Jadi kan kalau disab tambahnya parah. Sedangkan orang sembahyang aja kada rapat, kada rapi, sabnya bisa belain hati. Jangan sembahyang biarnya tambahnya parah. Orang pintaran berpikir ya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la ara syayatina tadkhulu fi khilalis sufuf," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, sesungguhnya aku melihat syaitan-syaitan itu masuk di sela-sela saf. Jadi saf yang renggang itu di situ syaitan masuk. Nah, di bawah lagi ada. Oleh karena itu hendaklah kalian berdiri berjajar lurus hingga pundak yang satu menempel dengan pundak orang yang lain. Ini menyatakan, menyatuakan, merapatakan saf itu adalah bahu ke bahu, pundak ke pundak, bahu ke bahu, bukan kaki. Nih bahasa di sini pundak. Tidak ada yang maju dan tidak ada yang mundur. Dan itu hukumnya adalah sunnah. Dan itu hukumnya adalah sunnah. Dan hendaklah hal itu sangat diperhatikan. Dan orang yang utama dan memerintahkannya adalah para imam. Nah, makanya si imam itu jangan langsung angkat takbir. Padahi dulu makmum, padahi dulu. Suddul khalal tarasu atimu safal awal fal awal sawu istawu. Suddul khalal tarasu atimu safal awal fal awal sawu sufakum baina min taswati subuh min iqamatis salat. Itu daripada ayat. Jadi bahu ke bahu, ingat akan bahu ke bahu, bukan dari kaki ke kaki. Ini enggak ada.
Orang koyah ini ada juga orang bahu ke bahu, nah berdempet bahu dengan bahu yang lain. Adanya kata batis pas rangga lalu itu dirangga. Bejauh awal siku betapa birangga ini nah kayak disembahyang kayak apa? Syaitan itu ada lagi di pinggir. Nah di sini kadang di samping lagi syaitannya, bukan di celah-celahnya lagi, tetapi di bawah ingkangnya menyusup. Syaitannya menyusup. Icuk-icuk syaitan menyusup di bawah ingkang. Nih, kenapa itu? Akibat salah memaham arti hadis. Iya kan kaki ke kaki. Maka pernah ada sebagian diinjaknya pulang batis kita. Batis kita diinjaknya. Coba bangun sini. Coba bangun sini. Maka senang kawin lagi. Nah, jadi kalau sembahyang itu, nah biar aja batis ini kan dosa besar Tuhan. Yang penting bahu nih, nah nih bahu rapat bahu. Ini menurut penelitian sains kedokteran dunia bahwasanya antara satu dada orang dengan dada yang lain ketika sejajar itu menimbulkan magnetik yang sangat besar. Jadi penyakit-penyakit yang ada di tubuh biang, penyakit yang di tubuh urut itu hilang gara-gara satu. Itu lagi itu ada sainsnya lagi, keuntungannya nih. Pertama seperti ini. Coba biar kayak ini. Ya, nah ini rapat. Ada ini kada, ini berangkat, tapi batis belajarnya. Pas babaku merasa geli-geli, diinjak batis, mengintai ke batis. Nah, pas apa marah-marah ke sini, dia sebelah sini merasa geli juga, belum. Nah, itu salah. Jadi jangan batis ini yang dirapatakan, salah. Orang wah ini banyak, nah kaki yang dirapatakannya salah. Kada usah kaki itu, biar aja situ celahnya ada. Celah itu bukan seperti itu, maksudnya celah. Nah, menutup celah itu dengan bahu. Mankibaihil musalli, bahu ke bahu seorang makmum antara dua makmum itu menutup celah. Kalau di bawahnya ini ada terus, ada kawah ini. Nah itu maksudnya rapat. Silahkan ya. Udah berrezeki, tak sekali lagi. Kabul haji saya dalam itu doakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Supaya jangan salah memaham kita, bahaya. Wah ini banyak orang salah paham. Banyak salah paham. Belum lagi cara posisi seorang makmum di belakang si imam. Ini kenapa ngerti? Laki-laki nak kayak apa, bini-bini nak kayak apa. Belum lagi menaruh kepala si mayit ketika disembahyangkan seperti apa, seperti menyampaikan mayit seperti apa. Ada mengerti banyak aja saya bilang. Ulun rancak melihat pas mengerti, kenapa mandang mayit begini? Mana kiblat, arahnya kiblat ke situ dulu aja. Kenapa jadi kayak ini? Salah biar, iya kan? Maka oleh imam tadi sudah bujur jadi itu, biar membujur salah itu. Tidak bisa. Waktu menyamayamkan itu, kakinya mayit itu arah ke kiblat. Andai kata didiriakan, andai kata dicagantakan, makanya langsung berdiri menghadap kiblat. Itu yang bujur. Nah di kepala seperti ini, nah kaki sini ke ini. Andai kata dibangunkan karena kiblatnya, itu yang betul. Menyamayamkan mayat, memandi mayat. Lain waktu sembahyang ini berbeda. Nah laki-laki kah, bini-bini kah, kepalanya sebelah kiri, ingat tak? Bagi jemaah di sana, kepalanya sebelah sini kiri. Nah ini nah posisi ini kepala nih. Nah ini posisi si mayat. Laki-laki kah, bini-bini kah? Sama. Tapi kalau bini-bini boleh, hendak kayak ini boleh bini-bini. Tapi tetap lebih bagus. Nah seperti ini. Nah, ketika imam berdiri lagi yang membedakan kalau mayat itu perempuan di mana posisi si imam, kalau laki-laki di mana posisi si imam. Itu aja yang membedakan. Si imam aja yang membedakan. Posisi mayat itu tetap bagaimana berdiam itu sudah ada. Ini banyak ada mengerti. Siap aja panggil orang ini sudah pada mau belajar karena mau belajar.
Jadi orang yang utama memerintahkan untuk merapatkan, merapikan barisan saf itu adalah para imam. Kenapa hal demikian? Alasannya karena para imam adalah penolong berbuat takwa dan kebaikan, dan mereka diperintahkan untuk hal yang demikian itu. Tugas para imam itu menghampirkan makmum, menghampirkan jamaah untuk selalu berhampir diri kepada Allah. Imam ini adalah wasilah, penyambung lidah untuk menyampaikan segala aspirasi orang-orang yang ikut berjamaah di situ agar doanya diterima oleh Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Artinya wallahu a'lam. Dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Surah Al-Maidah ayat 2. Nah, coba. Si imam itu bertugas tuh, makanya wajar aja si imam itu apa jadi imam itu kalian tidak malah tiga makmum dia nak sembahyang kayak terus orang kada tahu tuh imam orang kada tahu nih kali. Hendaklah engkau segera memasuki saf pertama dan berusaha menurut kemampuan engkau untuk merapatkan dan meluruskan saf-saf. Ini adalah salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah hilang. Jadi sunnah itu sudah hendak hilang, sudah. Orang sembarangan aja lagi sembahyang, tidak diperhatikan lagi. Padahal bagus, Rasulullah itu sendiri yang berjalan di antara kerumunan para sahabat yang berdiri merapikan saf itu. Rasulullah sendiri yang merapikan, Rasulullah sendiri yang mengatur. Nah, diatur oleh Rasulullah. Sunnah itu hukumnya. Dan barang siapa yang menghidupkan akan sunnahnya, maka ia bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga Allah. Nah, siapa yang menghidupkan sunnahnya, maka ia akan bersama dengan Rasulullah di dalam surga. Karena di mana-mana dalam surga ternyata pada tanggung-tanggung ini. Insya Allah mudah-mudahan. Karena kalau di Sayyidil jadi imam atau Pak Imam jadi imam lah, Pak Imam tutupnya tetap pada hari itu kalau perlu seorang yang berdiri sekalian berjalan. Ini kan tak ada juga moralis dia lah berjalan sampai dia berjalan ke situ dia hisap bujur-bujur lagi. Kenapa? Karena Rasulullah tidak mau mengangkat takbiratul ihram memulai salat sebelum saf itu rapi. Tidak usah membawa rotan, tidak usah membawa rotan, membawa rotan tuh. Amok pulang orang, kalau mau pulang kita tetap masjid di Bogor sana aja. Insyaallah Allah pertemukan kita kembali sehat walafiat, panjang umur, istiqomah dalam taat ibadah hari Rabu atau hari Arba sepekan yang akan datang. Insyaallah Allah berikan kemudahan kita istiqomah duduk di pengajian setiap kali pengajian seperti ini. Dengan berkah kita duduk di pengajian seperti ini. Ini adalah satu jalan kita menuju meniti surga kita masing-masing. Allah mudahkan hal itu. Allah berikan pertolongan kepada kita sehingga kita termasuk hamba Allah yang beruntung dan selamat dunia dan akhirat. Dengan berkah kita duduk di sini, Allah berkali hidup kita dengan rezeki yang berlimpah, rezeki yang banyak tumpah ruah, yang berkah dan diridai oleh Allah. Sakit penyakit kesakitan di tubuh kita diangkat, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Mudah-mudahan dosa-dosa kita juga dosa-dosa kedua orang tua kita, zahir batin seluruh hidup kita dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsana kalam malikil alam wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. Ghafarallahu 'amdan qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, 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 la
صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ورزقنا فهما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من شر أهلنا إنك على كل شيء قدير. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمنا ولا تذهب من بركات علومهم عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع ونفس لا تشبع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز جبار كريم ستار يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تقبل الله منكم إلا ومنكم تقبل